ಶೇಷಪ್ರಭಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲಿಂಕು ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 700 ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ರೂ. 1ನೇ ತಾರೀಕು ಗೀತಾ ಹೋಮ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಆಹುತಿ ಮಾಡಿ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. 4ನೇ ತಾರೀಕು ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರ್ತಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದಾಯ್ತು. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಇದು ಭಗವದ್ ವಿಷಯಂ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ರಾಮಾನುಜದಯ ಪಾತ್ರಂ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಭೂಷಣಂ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ವಂದೇ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ ಸಮಾರಂಭಾಂ ನಾಥಯಮನ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜ ಯುಗ್ಮರುಗ್ಮಂ ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ತದಿತರಾಣಿ ಪ್ರಣಾಯ ಮೇನೆ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತೋಸ್ಯ ದೈಕಸಿಂಧೋಃ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ಚರಣೋ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಮಾತಾಪಿತಾ ಯುವತಿಯಸ್ತನಯ ವಿಭೂತಿಃ ಸರ್ವಂ ಯದೇವ ನಿಯಮೇನ ಪದನ್ವಯಾನಾಂ ಆದ್ಯಸ್ಯ ನ ಕುಲಪತಿರ್ವಕುಲಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀಮತ್ತದಂಗ್ರಿಗಳಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮಗ್ನ ಭೂತಂ ಸರಶ್ಚ ಮಹದಾತ್ಮಯ ಭಟ್ಟನಾಥ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಿಸಾರ ಕುಲಶೇಖರ ಯೋಗಿ ವಾಹನ್ ಭಕ್ತಾಂಗ್ರಿ ರೇಣುಪರಕಾಲಯತೀಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾನ್ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಾಂಕುಶಮನಿಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಂ ವಿಖ್ಯಾತೋ ಯತಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಜಲದೇಶ್ಚಂದ್ರೋಪಮಧ್ಯೇನ ಯಃ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯೇಣ ಯದನ್ವಯಸ್ವವಿದಿತ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತೋದಯಃ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಭಾಷ್ಯ ಕೃತಜ್ಞಯೋಪನಿಷದಾಂ ಯೋಧ್ರಾಮಿಣೀನಾಂ ವ್ಯಧಾತ್ पूर्वं तं गुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुनामस्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं गुरुकेशचन्द्रजलिं गोविन्दपुराधिपं भट्टार्घ्यं निगमन्तयोगिजगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः पुरेशदेवादिपान् तिरुवरुण्माल् श्रीनिमुदलीशडगोपन्नाथमनीषीरुय्य कोण्डान् मनक्कान्नं विशड्डामाडवन्दा குருமாலாதர குருஹைத்திரா கண்மாமித்திராசர் கோவிந்தர் குரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்தமுனிவர் இரு கண்ணர் கண்புரியனம் பிள்ளை இவரீடு அளித்தற்கியைந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவருளானத்தம் திருவடியுன்னியதேவ பெருமானத்தை குந்தருளம் திருமலையாழ்வார் பொன் பதங்கள் முன் எண்ணும் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹசிரசாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிட வேதசாகரம் திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் அருவினியவன் பருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியனே எப்பொழுதும் செந்தியாய் நெஞ்சே திறந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருகூர் பீடம் இனத்தால் எல்லாதிரேன் தனத்தாலும் ஏதும் குருவிலேன் இந்த சிறுகோபன் பாதங்கள் யாமுடையவத்து இந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமிதன் வாய்ந்த மலப்பாதம் வணங்குகின்றே ஆய்ந்தவரம் சீரார் சிடகோபன் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வாந்திகளும் சூலமுதிரங்கள் புகழ்மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரம் இந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்தை தத்தாய் ராமானுஷ மிக்கவினையும் மெய்யாமையும் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாய் தொக்கீரம் ஊருள் வினையும் வாகள் வினையும் போதும் குருஹயர்கோன் யாழினிஷை ವೇದತ್ತೆಯಲ್ ಭಗವದ್ಗೀಶ ಪುಟ 192 3, 5, 4ನೇ ಪಾಶುರ. 3ஆம் திருமொழி 5ஆம் 10, 3ஆம் 10, 5ஆம் திருமொழி 4ஆம் பாட்டு. நப்பின்னை பிராட்டிக்காக ஏறுதேள் எடர்த்து அவளுடைய சம்ஸ்லேஷித்த பிரணயித்துவ குணத்தை அனுசந்தித்து ஈடுபடாதவர்கள் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் நடுவே என்ன பிரயோஜனத்துக்காக பிறந்தார்கள் என்கிறார். இதாய்த்தினல்வா ஒரு வாரம் ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಇರ್ಲಿ. வம்பவில் கோதை பொருட்டா மால்விட ஏழும் அடர்த்த சம்பவளத்திரள்வாயன் ஸ்ரீதரன் தொல்புகழ் பாடி கும்பிடு நட்டமிட்டாடி போ கட்டுண்டுழலாதார் தம் பிறப்பால் பயன் என்னே சாது ಜನಗಳಿடையே. ಕೊಂಬು ಸೌಂದರ್ಯವುಳ್ಳ ವಿಕಸಿತವಾದ ಕೋದೆ ಪೆರುಟ್ಟ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ನಪ್ಪಿನ್ನೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋಕ್ಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಲ್ವಿಡೆ 7 ಮಡರ್ತ ದೊಡ್ಡದಾದ 7 ವೃಷಭಗಳನ್ನು ಕೊಂದವನು. ಶಂಪವಳಂ ತಿರಳ್ವಾಯನ್ ಕೆಂಪಾದ ಹವಳದಂತೆ ದಪ್ಪವಾಗಿರ ಅದರವನ್ನುಳ್ಳವನು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಧರನ ತೊಲ್ಪುಹಳ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಕೊಂಬಿಡು ನಟ್ಟಮಿಟ್ಟಾಡಿ ತಲೆ ಕೆಳಕಾಗಿ ನರ್ತನ ಮಾಡಿ ಕೋಹ ಉಟ್ಟುಂಡು ಅಕ್ರಮವಾದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಉಳಲಾದ ಸಂಚರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸದೆ ಇರುವವರು
ಸಾಧು ಜನಗಳಿಯ ಸಾಧು ಜನಗಳ ನಡುವೆ ತಂಪಿರಪ್ಪ ಜನಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸಾರಾಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೋಯ್ತು. ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಆಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈಗ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು, ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. ಪದಶಃ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಈಡು வம்பவில் போதை பொருட்டா வம்பென்று பரிமளம் அவிழம் ஹையாவது அது பிரவகிக்கையாய் போதை என்று மாலையாய் அத்தையிட்டு மயிர் முடியை லட்சிக்கிறது. நறு நாத்தம் கமலானின்னுள்ள மாலையை உடையாள் என்றபடி நப்பின்னை பிராட்டியை ஒப்பித்து நிறுத்தினார்களாயிற்று. இந்த ரிஷபங்களை வென்றார்க்கு இவளை கொடுக்க கடவோம் என்று ஒப்பனியல்கையும் மயிர்முடியையும் கண்டவாறே தன்னை பேணாதே தவாஸ்மி என்று அவளுக்காக தன்னை நோக்கினான். மால்விடை பெரிய ரிஷபங்கள் வடிவில் பெருமை தன்னை கண்ட போதே பிற்காலிக்கும்படியாய் ஈர்த்திருப்பது. ஏழும் ஸ்ரேயாம்சி பௌவிஜானி என்று சொல்லுகிறபடியே ஒன்றிரண்டன்னிக்கே 7 விரோதிகளிலே அடர்த்த அனந்த ரமணீய பூயர்த்தவள் தோழையாகையாலே கிரமப்பிராப்தி பத்தாமே ஒரு காலை ஊட்டியாக நெறித்தானாயிற்று. செம்பவளத்திரள்வாயன் அபிமத விரோதி மோகையாலே ஸ்மிதம் பண்ணினபடி அன்றிக்க அவை திருத்தோடு கிரை போராமையாலே ஸ்மிதம் பண்ணி நின்றபடி என்றுமன். சிறிதன் இவ்விட 7 வென்று வீரலட்சுமியோட நின்ற நிலை பர்த்தாரம் பரிஷஸ்வஜை என்று அவளை அணைக்கும்படியாக நின்ற நிலை தம்துஷ்வா பிரணயதாரியில் ரசிகத்வமேயாயிற்று முன்பு கண்ட போந்தது. அந்த போகத்துக்கு விரோதிகளானவத்தை போக்க வல்லர் என்று கண்டது இன்றாயிற்று. வேட்டைக்கு போனால் இன்ன துஷ்டமுகத்தை கொன்னார், இன்ன ராட்சசனை கொன்னார் என்று கொடுப்போனவர்கள் சொல்ல கேளும் அத்தனை முன்பு அவ்வளவன்னிக்கு கண்ணாலே கண்டது என்றாயிற்று. சத்ருந்தாரம் தன் திருமேனியில் ஒரு வாட்டம் வாராமை எதிரிகளோட நோப்படும்படியாக நம்போடே வெற்றோடே போகாமே எதிரிகளை முதலறமாய்த்து வந்தவரை மகர்ஷீனாம் ஸ்காவகம் பாரியை பக்கல் முகம் பெருகைக்கு பிரஜையை எடுத்து கொண்டு போவாரை போல ருஷிகனுக்கு விரோதிகளான ராட்சசரை கொண்டு பிராட்டியை அணைக்கைக்கும் அது பச்சையாக வந்தார். பபுவா ராட்சசருடைய கிரௌரத்தையும் பெருமாள் சௌகுமாரியத்தையும் அனுசந்தித்து என் கூறுகிறதோ என்று சட்ட இல்லை என்னும்படி இருந்தவள் வெற்றியோட கண்டு உழலானாள். கிருஷ்டா தர்மியுண்டானால் தர்மங்களும் உண்டாகிறே. வைதேகி வீரவாசி எரியும் குடியிலே பிறந்தவள் என்னுதல். அன்றைக்கே ஒரு வில்லை முறிக்க என்னை கொடுத்த எங்களை தனியே நின்று 14,000 ராட்சசரை கொன்ன வீரவாசியை கண்டாராயில் என்படுவரோ என்று அவரை நினைத்தாளாகவும் ஆம். பர்த்தாரம் தாராகா பிதுகிதாக போல ஐயர் நீர் வார்த்து கொடுத்தவர் என்று விரும்பி போனாள் முன்பு. இப்போதையாய்த்து ஆண் பிள்ளை என்று அழைத்தது. ஸ்ரீயம் புருஷ விக்கிரகம் என்றவளிலே பரிஷஸ்வஜே யுத்தப்படுவுள்ள விடமெங்கும் திருமலை தழுத்தாலே வேது கொண்டாள். அப்படியே அவள் அணைக்க நின்றபடி தொல் புகழ் சுரூபானுபந்தியான பிரணயித்து குணத்தை பாடி அந்தப்புற பரிக்கரித்தில் உள்ளாரே போலே மங்கையும் பல்லாண்டு என்பர்களிலே
கும்பமிடுத்தியாதி வணங்குவதாடுவது அஞ்சலியுடைய நாடவுமாம். போகக்கட்டு அடைவு கீடு தலைமனை இட்டு உண்டு, அதுவே ஜீவனமாய் உடலாதார், இதுவே யாத்திரையாக நடத்தாதார். தம் பிறப்பால் இத்தியாதி கும்பிட நட்டமிட்டாடி போகு கட்டுண்டு உழல்கிறவர்கள் நடுவே இவர்கள் பிறந்த வித்தால் தாங்கள் கொண்ட பிரயோஜனம் என். வைஷ்ணவர்கள் நடுவே இவர்கள் சரீர பரிகிரகம் பண்ணி தென்ன பிரயோஜனத்துக்காக திருப்புன்னை கீழே வருவரைக்கும் இடத்திலே நம் முதலிகள் 10 பேர் கூட எருக்கிக் கொண்டறக்கச் செய்த கிராமணிகள் மயிரிழந்த பிஷல்களும் பெரிய வடிவடமும் மேலே சுத்தின இரட்டல்களுமாய் இடையிலே புகுந்த நெருக்குமா போலே ಕಾಣ್ ಎಂದು பிள்ளை. ಇದಿಷ್ಟು ಈ 4ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಇದ್ರದನ್ನೇ ಕಳೆದ ಬಾರ ಇದ್ರ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ರಾಮಾಯಣ ವೃತ್ತಾಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭರ್ತಾರಂ ಪರೀಕ್ಷಸ್ವಜೆ ದಾಸಾಮಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಆರಾಧನೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ತಂದೃಷ್ಟ ಶತ್ರುಹಂತಾರ ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಸುಖಾವಹಂ ಬಭೂರಿಷ್ಟ ವೈದೇಹಿ ಭರ್ತಾರಂ ಪರೀಕ್ಷಸ್ವಜೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಹೋದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್. 14,000 ರಾಕ್ಷಸರು ಬಂದ್ರು. ಒಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನೇ ಮುರಿದ ಶಿವಧನಸ್ಸನ್ನ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಜನಕರಾಜ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ, ಆಹಾ ಯಾರು ಎತ್ತೋಕ್ಕಾಗದೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಅಂತ. ಅಂಥವನೇನಾದ್ರು ಈ 14,000 ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದನಲ್ಲ, ಈ ಪುರುಷ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟು. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಾರಾಂಶ ಏನು ಒಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯರಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡದೆ ಇರುವಂತ ಮನುಜರು ವೈಷ್ಣವ ಗೋಷ್ಠಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಏನ್ ಪ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ. ಭಗವಂತಂದು ಓದ್ಸಲಿನೂ ಹೇಳಿದೆ, ಏನೋ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚಮೇ ದಿವ್ಯಂ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ. ಇದನ್ನ ತಿಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳು, ಅವನು ನಡೆಸಿದ ಲೀಲೆಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದಿದೆ. ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತಹ ಶ್ರೇಯ ಪರಮವಾಪ್ಸ್ಯತ ಅಂತ. ಯಾರೇ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೋಷ್ಠಿನಲ್ಲಿರುವ, ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಸತ್ಸಂಗ ಸಿಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾತು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೇನೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಅವನು ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಆ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಒಟ್ಟು ಸಾರಾಂಶ. ಈಗ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋಣ. ಬಂಬಬಿಲ್ ಪೋದೆ ಬರುಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಮಳ, ಅವಿಲ್ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವೇಶಿಸೋದು, ಪೋದ ಎಂದ್ರೆ ಮಾಲೆ, ಅದರಿಂದ ತಲೆಗೂದಿಲ್ಲನ ಮುಡಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಮನ ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಹೂಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದವಳು ಯಾರು? ನಪ್ಪಿನ್ನೈ, ಯಶೋದಯ್ಯ ಸೋದರನ ಮಗ, ಕುಂಭನ ಮಗ ಇವಳು ಮಗಳು. ಅವಳ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅವನೊಂದು ಪಂಥವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದ. ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬಿದ 7 ಗೂಳಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮುಣಿಸ್ತಾರೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸ್ಬೇಕು, ಅಂತವನಿಗೆ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ಅವಳಿಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಒಂದಲ್ಲ 7 ವೃಷಭಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಬೃಹದಾಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. 7 ಶ್ರೇಯಾಂಸಿ ಬಹುಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ 1-2 ಅಲ್ಲದೆ 7 ವಿರೋಧಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಡರ್ಥ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಲಂಗಿಸುವುದು ಅವಳ ತೋಳನ್ನಾದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನುಸರಿಸಿದ 7 ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಅಡಗಿಸಿದ. ಈಗ ಇವರು ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಅಂಬಗಾಲಿಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಮೊದಲು ಯಾವ್ದಾಗಿದ್ದು ಪುತ್ನಿ ಸಂಹಾರ, ಆಮೇಲೆ ಇದ ಅಂತ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಮೊದಲೇನೆ ಗೋವರ್ಧನ್ ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವಳ್ದು ಏನೋ ಪೋತನ ಮೋಕ್ಷದ ನಾಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಹೀಗೆ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಅವರ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿದಾಗ ಕುಣಿತಾರೆ, ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ತನ್ಮಯತೆ, ತಲ್ಲೀನತೆ ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಮ್ ದೃಷ್ಟ ಪ್ರಣಯಧಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಸಿಕತ್ವೇ ಆಯ್ತು, ಹಿಂದೆ ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು. ಆ ಭೋಗಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾದವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬಲ್ಲವನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡದ್ದು ಈ ದಿನ.
ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ದುಷ್ಟಮೃಗವನ್ನು ಕೊಂದ್ರು, ಈ ರಾಕ್ಷಸನ್ ಕೊಂದ್ರು ಅಂತ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದವ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಹಿಂದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಂಡದ್ದು ಈ ದಿನವೇ ಆಯ್ತು, ಸುಮ್ನೆ ಅವರಿವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಇವನೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡುವಂತಾಯ್ತು. ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೋ ಇಲ್ವಾ? ಆ ತರದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಂಡದ್ದು ಶತ್ರುಹಂತಾರ, ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬಾಳದೆ ಶತ್ರುಗಳೇ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಂತೆ ವಧಿಸಿದವನು, ಬಾಣಘಾತದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿವಸನವಾಗದೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಬುಡಸಹಿತ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಬಂದವರನ್ನ ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಸುಖಾವಹಂ, ಭಾರ್ಯೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗೋರಂತೆ. ಋಷಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಂದು ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಆಲಂಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಉಪಹಾರದೊಡನೆ ಬಂದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಋಷಿಗಳಿಗೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವರುಗಳಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಅವರ ಜಪ ತಪ ಹೋಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಕರ ದೂಷಣಾದಿ 14,000 ಎಲ್ರೂ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ. ಇವರ ನೋವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯುವರಾಜ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿತ್ತ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ. ಬಭೂವ ರಾಕ್ಷಸರ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮನ ಸೌಕುಮಾರ್ಯವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೋ ಎಂದು ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದವಳು ಅಷ್ಟು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವನು ಒಬ್ಬನೇ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಬಹಳ ಸುಕುಮಾರ ಶರೀರ ರಾಮಂದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂದೇಹ ಸೀತೆಗೂ ಕೂಡ. ಯಾಕೆ? ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕಂಡದ್ದು. ಕೃಷ್ಟ ಧರ್ಮಿ ಉಂಟಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ. ವೈದೇಹಿ ತೀರ್ಯದ ವೈಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟವಳು ಅವಳು ವಿದೇಹ ರಾಜನ ಪುತ್ರಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮುರಿದದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ತಂದೆ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ನಿಂತು 14,000 ರಾಕ್ಷಸನ್ನು ಕೊಂದ ವೀರ್ಯದ ಮಹತ್ವ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನೆನೆದಳು ಎನ್ನಬಹುದು. ಭರ್ತಾರಂ ದಾರಾಹ ಪಿತೃಕೃತಃ ಎಂಬಂತೆ ತಂದೆಯು ದಾರ ಎರೆದು ಕೊಟ್ಟವರು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಂದೆ ಸರಿಯಾದ ಸತ್ಕುಲ ಪ್ರಸೂತನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ತಂದೆಯ ಇದು ಮುಗೀತು. ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಗೌರವ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗಲಾದ್ರೂ ಅವನು ಪುರುಷ ಸಿಂಹ ಎಂದು ಆಲಂಗಿಸಿದ್ದು. ಸ್ತ್ರೀಯಂ ಪುರುಷ ವಿಗ್ರಹಂ ಹೇಳಿದ್ದವಳಷ್ಟೇ. ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆ ಮಾತು ಕೈಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಹೊರಟು ಬಂದು, ನೋಡಮ್ಮ ನೀನು ಇಲ್ಲಿರು ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದ ಸೇವೆನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ನೀನ್ ಸುಕುಮಾರಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಇದಾಗಿ ಬೆಳೆದವಳು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು, ಸಿಂಹ ಇವುಗಳ ಇದು ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ದಂಶಗಳು, ಸೊಳ್ಳೆ ಅವು ಇವುಗಳ ಹತ್ರ ಕಡಿತಾ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದರಿಂದ ನೀನಿರುವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀತೆ ತೃತೀಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದವನು ಇವನು ಎಂತಹ ರಕ್ಷಕ? ಭರ್ತ ಪುರುಷ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯಂ ಪುರುಷ ವಿಗ್ರಹಂ ಅಂತ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಪತ್ನಿಯ ಧರ್ಮಗಳೇನು ಗೊತ್ತು. ನೀನು ಹೊರಡೋಕ್ ಮೊದಲು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮುಳ್ಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನನ್ನು ಸೌಕರ್ಯವಾಗಿ ಇದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸುಪತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತಲ್ಲ. ನೀನೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ನಾನು ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಹಿಂದಿನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಂತಾಗ ದಾರಿ. ಪತಿವ್ರತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಹಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಕರು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಪತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಬರುವಂತ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದವಳು ಪರಿಷಸ್ವಜೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಗಾಯಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳದೆಲ್ಲ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಸ್ತನಾಗ್ರ ಭಾಗದಿಂದ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಹಾಗೆ ಅವಳು ಆಲಂಗಿಸುವಂತೆ ಇತ್ತು ಅವಳ ನಿಂತ ನಿಲುವು ಅಂತ. ಈಗ ವೈನತೆಯ ಬಂದ ಆ ಯುದ್ಧ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ನೋವು ಮುಗಿದು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಈ ಸಂಧಾನ ಕರಡಿ, ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಇದನ್ನು ತಂದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು
ಏನೇನು ಇದು ರಕ್ತ ಗಿತ್ತ ಬಂದು ಗಾಯವಾಗಿ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಛಿದ್ರವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇವರು ಬಂದು ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆದಂತಹ ಆಘಾತ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸ್ವರೂಪಾನುಬಂಧಿಯಾದ ಪ್ರಣಯಿತು ಗುಣವನ್ನ ಹಾಡಿ ಅಂತಃಪುರ ಪರಿಕರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಂಗೆயும் ಪಲ್ಲಾಂಡು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪಡಿಮಾರ್ಶೂಲಿ ವಲತ್ತುರಿயும் ಸುಡರ ಆಳಿயும் ಪಲ್ಲಾಂಡ. ಬರೀ ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಮಲಮಾರ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಾಯಕಿ ತಿರುಪಲ್ಲಾಂಡು ಹಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಾಡೋದ್ರು. ಅವನ ಬಲಗೈನಲ್ಲಿರೋ ಚಕ್ರಕ್ಕೂ ಆಯ್ತು, ಎಡಗೈನಲ್ಲಿರೋ ಶಂಖಕ್ಕೂ ಆಯ್ತು, ಎದೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲ ಕಾಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರಿಯಾಡು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಾಂಡು ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕುಂಭ ಮಿಡು ಇತ್ಯಾದಿ ಬಗ್ಗೋದು, ನಮಸ್ಕರಿಸೋದು, ನರ್ತಿಸೋದು, ಅಂಜಲಿಯೊಡನೆ ನರ್ತಿಸೋದು, ಪೋಹು ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ತಪ್ಪುವುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಜೀವನವಾಗಿ ಉಳಲಾದ ಇದೇ ಯಾತ್ರೆಯಾಗಿ ನಡೆಸದೇ ಇರೋರು. ಈ ಭಗವಂತನ ಗುಣಾನುಭವ, ಅವನು ನಡೆಸಿದ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯರಾಗದೆ ಇರುವಂತವರು. ತಂಪಿರಪಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತಲೆ ಕೆಳಕಾಗಿ ನರ್ತನ ಮಾಡಿ ಅಕ್ರಮವಾದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವವರ ನಡುವೆ ಇವರುಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ಯಾಕೆ ಬಂದ್ಯೋ ಜೀವವೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ? ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ, ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು, ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಪಶುವಿನಂತೆ ಜೀವನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ತಿಂದು ಉಂಡು ಹುಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಾಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಪಶುವಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯಮೈತು ನಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯಮೇ ತತ್ ಪಶುವಿರ್ನರಾಣಾಂ ಅಂತ ಸುಭಾಷಿತಗಾರ. ಅಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು? ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ? ವೈಷ್ಣವರುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರುಗಳು ಶರೀರ ಪರಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಪುನ್ನೈ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳು 10 ಜನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಳ್ಳಿಗರು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲುಗಳ ರೋಮಾಂಚ ಹೊಂದಿರಲು ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡದ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿದ ವಸ್ತ್ರದ್ವಯಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಡುವೆ ನುಗ್ಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಿರಿ ಎಂದು ಪಿಳ್ಳೆ ಹೇಳುವರು. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳು ಅನುಭವಿಸಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು. ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು ಅಥವಾ ನಂಜಿಯರು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಾನುಭವ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳುವಂತ. ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರೂಪಗಳ 5ಆம் ಪಾಠ. ಆಶ್ಚಿತ ವಿರೋಧಿ ನಿರಸನಾರ್ಥಮಾಹ ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಂಗ್ಯರೂಪ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಯಿಕೊಂಡು ತಿರು ಅವತಾರಂ ಪಣ್ಣಿನ ಗುಣತ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಬಿದ್ದ ವಿಕೃತರಾಹಾದಾರ ಅವಸ್ತು ಕಳ್ಯಂಗಿರ. ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋ ದಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ದಂಡ ಪಿಂಡಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನ. ಶಾದು ಜನತ್ತನಲೆயும் கஞ்சனை சாதிப்பதற்கு ஆதியும் சோதி உருவை அங்குவை இங்கு பிறந்த வேத முதல்வனை பாடி வீதிகள் தோறும் துள்ளாதார் ஓதி உணர்ந்தவர் முன்னா என் செவிப்பார் ಮನುಷ್ಯರೇ. ಪದಶಃ ಅರ್ಥ ಸಾಧು ಜನத்தை ಸಾತ್ವಿಕ ಜನರಾದ ದೇವಕಿ ವಸುದೇವಾದಿಗಳನ್ನ ನಲಿಯು ಕ್ಲೇಶಪಡಿಸಿದ ಕಂಚனை ಕಂಸನನ್ನ ಶಾದಿಪದಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಿ ಅಂಶೋದಿ ಉರುವೈ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿಯೂ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ತೇಜೋರೂಪವಾದ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನ ಅಂಗು ವೈತ್ ಇಂಗು ಪಿರಂದ ಪರಮ ಪದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇಡುವಂತೆ ಅವತರಿಸಿದ ವೇದಂ ಮೊದಲ್ವನೈ ವೇದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮೂಲ ವಸ್ತು, ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ, ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ. ಕಾರಣಂತೂ ಧ್ಯೇಯ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದೋ ಅದನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕಿಂ ಕಾರಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಯಾರು ಕರ್ತ? ಮೂಲ ಯಾರು? ಯಾರಿಂದಾಯ್ತು? ಈಗ ಲೋಕಾರೂಢಿನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದವರು? ಈ ಪರ್ವತ, ಈ ಸಮುದ್ರ, ಈ ನದಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವಂತೆ ಕಾಣುವಂತ ಪ್ರಕೃತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು?
ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನು, ಎರಡು ಕೈಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಕೈ ಮುಗಿಯೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ ಯಾರು ಒಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಇದು ಒಬ್ಬರ ಅನೇಕರ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಮೂಲ ಕಾರಣ ವೇದ முதல்வனை பாடி ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ வீதிகள் தோறும் ಬೀದಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಳ್ಳಾದಾರ್ ಆನಂದಿಸಿ ಆಡದೆ ಇರುವಂತವ್ರು ಓಣಿ ಉಣಂದವರ್ ಓದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಜ್ಞರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಏನ್ ಶವಿಪಾರ್, ಏನ್ ಜಪ ಮಾಡಬಲ್ಲರು? ಅವರು ಮನುಷ್ಯರು ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಜಪ ನಿರರ್ಥಕ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗ ಹುಟ್ಟಿದೀವಿ, ಏನೋ ಕರ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಹುಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ, ಇವುಗಳನ್ನು ಏನಾರು ಸಾಧಿಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಕರ್ಮನೋ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಗ ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಜಪ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಿರರ್ಥಕ ಅಂತಾರೆ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ஈடு சாது ஜனத்தனலையும், சாது ஜனம் என்பது ஸ்ரீ வசுதேவரையும் தேவகியாரையும் பிதரம் ரோச்சியாமாசா என்று தான் அவதரிக்க நினைத்த விஷயத்தையே இது. அவன் நலிந்து நெடுநாள் சிறையிட்டு வைத்தது பரித்ராணாய சாதுனாம் இத்தியாதி கம்சனை சாதிக்கைக்காக ஆதியும் சோதி ஒருவை இவ்வுருவுண்டான காரிய வர்க்கத்துக்கெல்லாம் மூத்தாய் ஞானாதி குணங்களுக்கு பிரகாசகமாய் குண சமுதாயமே விக்கிரகம் என்று பிரமிப்பார்க்கும் பிரமிக்கலாம் படியிலே திருமேனி தான் இருப்பது. அங்க வைத்து இங்கு பிறந்தார், அங்கிருந்தபடியே வைத்துக் கொண்டு இங்கே வந்து பிறந்தார். த்யக்வா வைகுண்டமத்தமம் சுவாமி புஷ்கரணி தீரே ಬಂದ ರಮಯ ಸಹಮೋದತೆ. பிரகிருத்தின் சுவாமதிஷ்டாய நித்திய சூரிகள் அனுபவிக்கிறபடியே லீலா விபூதியில் உள்ளாரும் அனுபவிக்கும்படியாகவே அவதரித்தது. படி என்று திருமேனிக்கு பேரு. படி கண்டறிதியே என்றும் செவ்வி படிக்கோலம் என்றும் அருளை செய்து வைத்தார்கள். இதை பல படிகளாலும் இவர்களை நாம் ரட்சிக்க வேண்டும் என்று அவன் அவதரித்தார். ஒரு படியாலும் திருந்தாதபடியிலே இவர்கள் படியிருப்பது அஜாயமானோ பகுதா விஜாயத்தே ந பூத சங்க சம்ஸ்தானோ தேகோஸ்ய பரமாத்மனः न तस्य प्राकृता मूर्तिः कल्पे कल्पे ஜாயமானஸ்ய மூர்த்தியா முன்ன வண்ணம் பாலின் வண்ணம் முழுதும் நிலை நின்ற பின்ன வண்ணம் கொண்டல் வண்ணம் என்னும் பாலின் நீர்மை செம்பொன்னீர்மை பாசியின் பசும்புறம் போலு நீர்மை பொற்புடை தடுத்து வண்டு வெண்டுலாம் நீல நீர்மை என்றும் சொல்லுகிறபடியே பல படிகளாலே இரே திரு அவதரிப்பது பல விக்கிரகங்களாலே என்றபடி. இப்படி பிரிவான் என்றாலும் நைஷ கர்ப்பத்வம் ஆப்பியதே நயோன்யாம வசப்பிரபு என்கிறபடியே கர்ப்பத்தில் அன்வயமில்லை. இது தான் கொடுமோ வென்ன ஒண்ணாதிரே. இக்ஷ்வாக் வம்சத்திலே யுவனாஸ்வன் என்பான் ஒருவன் மந்திரபூதமான ஜலத்தை பண்ண அவன வயிற்றிலே கர்ப்பம் உண்டாய்த்திரே ஒரு சக்தி விசேஷத்தால மிதுனமாய் சம்சர்கித்து பிறந்தமை இல்லை திரே அங்கு. அப்படியே இங்கும் சர்வசக்தி யோகத்தால இவ்வர்த்தம் உபபன்னமாக தட்டி இல்லையே. இதில் பிரமாணம் அஜாயமானா என்று ஸ்ருதியிரே அத்தை சொல்லுகிறார். வேத முதல்வனை என்று வேதைக்க சமதி கம்யனை பாடி வேதங்களாலே முதல்வனாக பிரதிபாதிக்கப்பட்டவனை பாடி பிறந்தவாறு எத்திரம் என்னால் வளர்ந்தவனத்தில் போக மாட்டாதே இருப்பது எத்திரம் என்னால் பின்னையும் எத்திரம் என்னும் இத்தனை தஸ்ய தீராக பரிஜானந்தி யோனிம் என்கிறபடியே அத்தை சுத்தும் வாரா நிற்கும் அத்தனை வீதிகள் தோறும் துள்ளாதார் விலகாழ்வான் வார்த்தையை நினைப்பது மனுஷருள்ள பெருந்தெருவை அன்றைக்கே குறுந்தெருவோடு நெடுந்தெருவோடு வாசியர ஆடாதார். இப்படி ஆடாதாருமாய் அறிவு கேடருமாய் இருப்பாரையோ நீர் நிந்திப்பதென்னில் ஓதி உணர்ந்தவர் முன்னா கத்து கேட்டு சர்வஜனாய் இருக்கிறவர்கள் முன்னாக விதிசோதிக்கிரமே தண்டபூயஸ்தமிரே
என் செவிப்பார் அவர்கள் இருந்து செவிப்பறை பறைந்து ஜபிக்கிறது என்ன என் என்பது எண்ணுதல் என் செவிப்பார் அவர் சாபானுகிரக சமர்த்தரோ எண்ணுதல் மனுஷரே அவர்கள் சாஸ்திரவச்சராய் மனுஷ ஜென்மத்திலே பிறந்தமை உண்டாக மாட்டாது என்னுவதிலும் நிஷிங்கை பண்ணுகிறார். மானிடவரல் அல்லர் என்ற மனத்தை வைத்தேனே மனுஷ ஜென்மத்துக்கு பலம் பகவத் சமாசிரயமாயிருக்க அது இல்லாதார் மனுஷரே அல்லர் என்கிறார். என் மனத்தை வைத்தேனே இனி ஈஸ்வரன் கிருபையாலும் செய்யலாவதில்லை. செம்பிலும் கல்லிலும் வெட்டித்து என்னுமா போல ஈஸ்வரன் கைவிட்டாலும் விடாத என் நெஞ்சிலும் ಅವರಳೈ ಉಪೇಕ್ಷಿತ್ತೇನೆ ಎಂದಿರ. ಇದಿಷ್ಟು 5ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡ್. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಸಾಧು ಜನತೆ ನೆಲೆಯು. ಸಾಧು ಜನ ಎಂಬುದು ಶ್ರೀ ವಸುದೇವರನ್ನ ದೇವಕಿಯರನ್ನ ಪಿತರಂ ರೋಚಯಾಮಾಸ ಎಂದು ತಾನು ಅವತರಿಸಲು ಯಾರನ್ನು ವಿಷಯ ಎಂದು ನೆನೆದನೋ ಅವರನ್ನೇ ತಾನೇ ಅವನು ಹಿಂಸಿಸಿ ಬಹಳ ಕಾಲ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕಂಸ. ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧುನಾ ಇತ್ಯಾದಿ. ಕಂಸನನ್ನ ನಿರಸನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆದಿಯೂ ಶೋರಿಯುವೆ ಇದುವರೆಗೂ ಉಂಟಾದ ಕಾರ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಕವಾಗಿ ಗುಣ ಸಮುದಾಯವೇ ವಿಗ್ರಹ ಎಂದು ಭ್ರಮಿಸುವವರೆಗೂ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದಂತೆ ತಾನೇ ಇರುವುದು ಆ ದಿವ್ಯಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ. ಅಂಗು ವೈತೆ ಇಂಗು ಪಿರಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹುಟ್ಟಿದ. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದ್ನು ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳೋದು ಉಪಸಂಬರ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್, ನಿನ್ನ ಈ ದಿವ್ಯ ಇದು ರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮರೆಸ್ಕೋ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಗುವಿನಂತೆ 2 ಕೈ ಸಾಕು ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಅವಳ ಮಾತಿನಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಗು ಅಂತ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವನು ತೂರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಪಾಣಿಯಾಗಿ ಕಿರೀಟ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಧರಿಸಿ ವಸುದೇವ ವೀಕ್ಷಕ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಾಮಾಧಿಷ್ಠಾಯ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವತರಿಸಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಆ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತೆ. ಪಡಿ ಎಂದರೆ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಪಡಿ ಕಂಡರಿದಿಯೇ ಎಂದು ಶೆವಿ ಪಡಿಕೋಲಂ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಗಳಿಂದಲೂ ಇವರುಗಳನ್ನ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವನು ಅವತರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ತಿದ್ದುವುದಕ್ಕಾಗದ ರೀತಿಯಷ್ಟೇ ಇವರುಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಇರೋದು. ಅಮ್ಮಹಿ ಸುಧರೆ ಹಂಗೆ ಅಂತಾರೆ ಎಂದಿನಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವಿರೋದೇ ಹೀಗೆ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಇವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಣ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನಾವಿರೋದು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಂಗಿದ್ನೋ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲೂ ಬಂದು ತೋರಿಕೊಂಡ. ಇವರ ಸ್ವಭಾವ ಇಂಥದ್ದು. ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುದಾ ವಿಜಾಯದೆ ಪಿರವಾದವನ್ ಪಿರಂದ. ಹುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವನು, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದ, ಯಾವ ಹುಟ್ಟಿಗೆ. ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮಮಾಯ ಅಂತ ಹೇಳದ. ಯಾವಾಗ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಂ ಅಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ. ನನ್ನ ಮಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಸೃಜಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಭೂತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಾನ ದೇಹೋಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಆದಂತ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿ ಗೊತ್ತಾ ಭಗವಂತನ. ಇದನ್ನೇ ಈ ಈಡಿನ ಸೊಬಗು. ಈಗ ನಮಗಾದ್ರೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವುಗಳಿಂದ ಆಗಿದ್ದು, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಪಂಚೀಕರಣದಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದು ಶರೀರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ತತ್ವ, ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ, ವಾಯು ತತ್ವ, ತೇಜಸ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ. ಈ ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಮಾಡೋದು ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಣಂ ಸಂತನು ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ವಿಗ್ರಹ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದದ್ದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ್ದಾರು ದಶಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಅವನೇನಾದ್ರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಭಗವಂತ ನಿನ್ ಸೂಕ್ರು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಕಾಲ ಯಾವುದು? ರಾಮ ಸೌರಿ ನದಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಿರೋ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಅವನು ಹೊಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ರಾಮ ಇರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆಯೋ? ಇವತ್ತು ರಾಮನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಪಂಚಭೌತಿಕವಾದಂತ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಂತೆ ಪಡೆದಂತ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ಮದಿಂದ ಆದಂತಹ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನತಸ್ಯ ಪ್ರಾಕೃತ ಮೂರ್ತಿ ಕಲ್ಪೆ ಕಲ್ಪೆ ಜಾಯಮನಸ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಮುನ್ನೆ ವಣ್ಣಂ ಪಾಲಿನ್ ವಣ್ಣಂ ಮುಳುದುಂ நிலை நின்ற பின்ன வண்ணம் கொண்டல் வண்ணம் ಎಂದು பாலின் நீர்மை செம்பொன் நீர்மை பாஷியின் பசும்புறம் போல ನೀರ್ಮೈ ಪೊರೊತ್ತುಡೈ ತಡುತ್ತು ವಂಡು ವಿಂಡುರಾಮ್ ನೀಲ ನೀರ್ಮೈ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ತಿರುಮಳಿಸಿ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುಚಂದ ವಿರತ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುವಂತಹದ್ದು ಪಾಶುರ.
ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಿಂದ ತಾನೇ ದಿವ್ಯ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳೋದು ಅನೇಕ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಎಂಬಂತೆ ಈಗ ಅವತರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನೈಷ ಗರ್ಭತ್ವಮಾಪೇದೆ ನಯೋನ್ಯಾಮ ವಸತ್ ಪ್ರಭು ಎಂಬಂತೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಇಲ್ಲ ಗರ್ಭಾವಾಸದ ದುಃಖ ಅವನಿಗೇನಿಲ್ಲ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅವನಕ್ಕೆ ಯೋನಿಜ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಆಗಿ ಉಂಗಳ್ ಮೂತ್ತಿರ ಪಿಳ್ಳೆಯೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಹೆಸರಿಡೋದು ಭಗವಂತ ನಾಮವನ್ನು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನೈ ನರಕಂ ಪುಹಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಆದವರು ಯೋನಿಜರು ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಗರ್ಭಾವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿಯ ಉದರದಿಂದ ಯೋನಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದವರು ಭಗವಂತ ಅಯೋನಿಜ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಅಷ್ಟೇನೆ ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತಂದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೊಂದುವುದು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ ಹೀಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಯವನಾಶ್ವ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಅವನೊಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ದ ಏನು ಹೋಮ ದೊಡ್ಡ ಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಆ ಯಾಗದ ಇದಾಗಿ ಇವರು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ನೀರನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಪೂತವಾದ ನೀರು ಅವನಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತತಿ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಕುತುಕಾಮಿಷ್ಟಿ ಯಾಗ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಇವನು ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದವನು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನು ಪತ್ತಿ ಕುಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯವನಾಶ್ವ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟಾದ್ನು ಮಂತ್ರಪೂತವಾದ ಜಲಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವನು ಹೋದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ಉಂಟಾಯ್ತು ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಗಂಡು ಮಗಲ್ಲಿ ಈ ಪುರುಷನ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವರು ಸಮಾನರು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅಸ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತ ವಿಧಾನ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಬೇರೆ ಗಂಡಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಹೆರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಯವನಾಶ್ವ ಆ ಮಂತ್ರಪೂತವಾದ ತೀರ್ಥ ಹೋಮವನ್ನು ಕಿಟ್ಟಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದಾಗ ತೆಗೆದು ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟ ಅವನ ಗರ್ಭ ಬೆಳೀತು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಮಿಥುನವಾಗಿ ಸಂಸರ್ಗ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ರೀತಿ ಅಲ್ಲವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ಅರ್ಥ ಉಪಪನ್ನವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಭಗವಂತ ಏನೋ ಉಂಟಾದ ಈಗ ಇದ್ರ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಏನು ಲೆವೆಲ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಇವರುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸ್ಪುತ್ರರು ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಸರಸ್ವತಿ ಆಗಿತ್ತ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಸರಸ್ವತಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಎದುರುಗಡೆ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಈ ಮಹಾನ್ಗಳು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳಾಗ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿ ಈಗ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇಗೆ ಪರಾಶರ ಬಂದ ಸತ್ಯವತಿ ನೋಡ್ದ ಏನ್ ಅವರಿಬ್ರು ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಕನ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಇವ್ರು ಆಳಂಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವನ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿದಷ್ಟೇನೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಮೀನು ಆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಮೀನು ನೀರೊಳಗಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದರ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಕು ಇವುಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಭರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಿದೆ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂತ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋನಿ ಜರೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಯೋನಿ ಜರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು ಅಜಾಯಮಾನಃ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದ ಮೊದಲ್ವನೇ ಎಂದು ವೇದ ಒಂದರಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕವನನ್ನ ಆಡಿ ವೇದಗಳಿಂದ ಆದಿ ಪುರುಷ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಸರ್ವೇ ವೇದ ಯತ್ ಪದಮಾಮನಂತಿ ತಪಾಂಸಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಯದ್ವದಂತಿ ಯದಿಚ್ಛಂಚೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ ತತ್ತೇ ವದಂ ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಬ್ರವೀಮಿ ಓಮಿತ್ಯರ್ಥತೆ ಅವನು ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರತ್ಯಗಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಂ ಅವನು ಅಜಾಯಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಲ್ದವನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಅವನ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲ ಅವನದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು ಅವನು ನಡೆಸಿದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳು ಅದು ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪಡೆದಂತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಇವನು ನಡೆಸಿದ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವೋ
ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂತವನನ್ನ ಆದಿಪುರುಷನನ್ನ ಪಾಡಿ ಪಿರಂದವಾರು ಎತ್ತಿರಂ ಎನ್ನಲು ಬಳಂದವಾತಿಲ್ ಹೋಗಲಾರದೆ ತಾನೇ ಇರುವುದು ಎತ್ತಿರಂ ಅಂದರೆ ನಂತರವು ಎತ್ತಿರಂ ಎಂದು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ತಸ್ಯ ಧೀರಾಹ ಪರಿಜಾನಂತಿ ಯೋನಿಂ ಎಂಬಂತೆ ಇದು. ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಬರುತ್ತಿರ್ತಾರಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಲಾರದೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಭಾವಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದಿ ಹಳ್ದೋರುಂ ತುಳ್ಳಾದ ಮಿಳಹಾಳ್ವಾನನ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುವ ರಾಜಮಾರ್ಗವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಲುದಾರಿಗೂ ರಾಜಮಾರ್ಗಕ್ಕೂ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ನರ್ತಿಸದೆ ಇರುವವರು. ಹೀಗೆ ನರ್ತಿಸದೆ ಇರುವವರಿಗಾಗಿಯೋ ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳಾಗಿಯೋ ಇರುವವರನ್ನ ನೀವು ನಿಂದಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಓದಿ ಉಣಂದವರ ಮುನ್ನ ವೇದ ಕಲಿತು ಅರ್ಥ ಕೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞರಾಗಿರುವವರೇ ಮೊದಲು ನಿಂದೆಗೊಳಗಾಗುವರು. ವಿದುಷೋಧಿ ಕ್ರಮೇ ದಂಡಭೂಯಾಸ್ತ್ವಂ ಎಂದಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಎನ್ ಶವಿಪಾರ್ ಅವರುಗಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಯಾವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸ್ತಾರೆ? ಎನ್ ಶವಿಪಾರ್ ಅವರು ಶಾಪಾನುಗ್ರಹ ಸಮರ್ಥರೋ ಎಂಬ ಭಾವ. ಮನುಷ್ಯರೇ ಅವರುಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರವಶರಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು ಎಂಬುದು ಅಸಂಭವ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿಯೇ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾನಿಡವರಲ್ಲ ಎಂದು ಎನ್ ಮನத்தை ವೈತೇನೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲವು ಭಗವತ್ ಸಮಾಶ್ರಯಣ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಅದಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಇರೋರು ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಕರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಭಗವತ್ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಅದಿಲ್ಲದವರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲ. ಎನ್ ಮನತೆ ವೈತೇನೆ. ಇದು ಈಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಏನನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಮ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಸನ ಬರೆದಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ಈಶ್ವರನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೂ ಬಿಡದ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರುಗಳನ್ನ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಲ್ಲದವರು ಅವರ ಒಡನಾಟವೇ ಇರಬಾರದು. ಹಾವನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ದೂರ ಇರ್ಬೇಕು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಲ್ಲದವರು ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅವರಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವ್ರ ದಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಒಂದನ್ನೇ ನಂಬೋದು. ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ನಂಬ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಥೆಯನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಮೆಟಫರು ಅದು ಇದು ಕಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾವಣನ ತಲೆ ಇತ್ತೆ, ಯಾವ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೇನೋ ಕಥೆ ಬರ್ದಿರೋದು. ತಲೆ ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಅಂತ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೊದಲು ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಂಕರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಇದಾಗಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದೇ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ಹಂಗಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇದಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರೋದು. ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಇದ್ದ ಈ ತರದನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಬರೀ ಸೈನ್ಸ್ ಒಂದೇ ನಂಬು, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಒಪ್ಕೊಂಬಿಡು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು. ಹೀಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿ, ಶ್ರುತಿ, ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ, ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕೆ ಹೊರತು ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಗೂಗಲ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಗೂಗಲ್ ವಾದ್ಯಾರು ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಪುರೋಹಿತ? ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಗ್ರಂಥನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಡ್ಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ನಿನ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರ? ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಯಾರು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಈ ಜಸ್ಟಿಫೈಸ್ ಅವನ ಕೆಲಸ, ಅವನು ಸಮಾನ ಸರಿಯೇ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವರವರ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಸರಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಅದಕ್ಕೇನೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಇರಬೇಕು. ಆಧಾರ ಅದು ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿವೇಕ, ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಹೀಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಓದ್ದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮನುಷ್ಯರೇ? ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿಂದ ವಿಮುಖರಾದವರು ಜನ್ಮ ಖಂಡಿತ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮನತ್ತೆ ಒಯ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಈಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಏನನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತಾಮ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಸನ ಬರೆದಿದೆ ಅನ್ನಂತೆ ಈಶ್ವರನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೂ ಬಿಡದಂತ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರುಗಳನ್ನ ನಾನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತನಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನೋ ಅವ್ರು ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಭಾಗವತರಲ್ಲದವರನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಮುಂದಿನ ವಾರ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮಾಮೂಲಂತೆ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ 29, 30, 1, 2, 3 ಇದರಲ್ಲಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಗೀತೆ ಹೋಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋಣ. ಅವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರೋದಾದ್ರೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.